Hi friends, welcome to chemistry class. Today our topic is physical and chemical properties of alcohols. In previous class we had discussed about preparation of alcohols. Now we are going to discuss about physical properties of alcohol. Physical properties. First, color nana. Alcohols are colorless. They are liquids. Next, alcohols, higher alcohols are some waxy solids. Then alcohols are having boiling point, higher boiling point. Alcohols higher boiling are soluble in water. Already you know the alcohols are soluble in water. First, why the alcohols more soluble in water and other organic solvents also? First, solubility see ROH. ROH is the alcohol. Then soluble in water. Water means H2O. OH. So then alcohol OHR. So the alcohol, the polar bond between the polar group, OH polar bond only now. So polar OH, the bond between the polar OH to and E hydrogen ki E oxygen ki madhya hydrogen bond అనేది ఫామ్ అవుతుంది. హైడ్రోజన్ బాండ్ ఇక్కడ కూడా ఈ హైడ్రోజన్ కి ఈ ఆక్సిజన్ కి అనేది బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా మధ్యలో ఆర్ కి అంటే ఈ OH కిలో ఉన్న హెచ్ కి నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్లో ఉన్న OH లో ఉన్న O కి నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్లో ఉన్న O కి అలా HO అంటే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్న. సో హైడ్రోజన్ కి ఆక్సిజన్ కి బాండ్స్ అన్ని అలా ఫామ్ అవడం వల్ల దీన్ని ఏమవుతాయి అంటే ఆల్కహాల్స్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, ఆల్కహాల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్. Why the alcohols are having higher boiling points? Listen, ROHR. See, in alcohols, all are alcohol molecule, alcohol atoms only now. OHR. ఇక్కడ ఈ ఆల్కహాల్లో ఉన్న అన్ని మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో మళ్ళీ ఏం బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది? ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ కి బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇలా ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ కి బాండ్ ఫామ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆల్కహాల్స్ అనేవి హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ని చూపిస్తాయి. ఓకే, సో ఆల్కహాల్స్ ఆల్ ఆర్ లిక్విడ్స్, దే హ్యావ్ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ దే ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. సో దే ఆర్ having higher boiling point compared to alkanes కన్నా higher boiling point because of the hydrogen అంటే polar group కి అనదర్ polar group కి అంటే ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ కంటే ఒక ఆల్కహాల్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ తో అనదర్ ఆల్కహాల్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ ఈ హైడ్రోజన్ కి ఆక్సిజన్ కి ఇలా బాండ్ ఫామ్ అవడం వల్ల దానిలో అదే మాలిక్యూల్స్ బాండ్ ఫార్మేషన్ అలా ఫామ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సాల్యుబిలిటీ కూడా అంతే. ఎందుకు బాగా ఎక్కువ సాల్యుబుల్ అవుతాయి వాటర్లో అంటే ఆ వాటర్లో ఉన్న OH కి అంటే ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ కి, అదే విధంగా ఆల్కహాల్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య బాండ్ ఫామ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అవి ఆల్కహాల్స్ అనేవి ఈజీలీ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఓకేనా? సో దే ఆర్ బర్నింగ్ టేస్ట్, కలర్లెస్. Next, some higher alcohols are waxy solids. Okay, these are the physical properties. Then chemical properties. Dehydration. Chemical properties are very important. Dehydration. Sometimes physical properties will ask in examination. How can they ask the questions? Why the alcohols are showing higher boiling points? Because of hydrogen oxygen bond. Because of hydrogen ki oxygen ki bond form avadam valla water molecule OH bond ki malli alcohol lo OH bond ki bond intermolecular hydrogen bond form avadam valla evautundante higher boiling points ni chupistayani rayali. Okay, next chemical properties of alcohols. First property is dehydration.
chemical properties. First property is dehydration. Dehydration, we are doing dehydration in presence of hydrochloric acid, that means HCl or hydrophosphoric acid, H3PO4. ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ ప్రెజెన్స్లో కానీ లేదా కాన్సన్ట్రేషన్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ప్రెజెన్స్లో కానీ జరుగుతుంది అన్న డీహైడ్రేషన్ అనేది. ఫస్ట్ యూ టేక్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ యూ టేక్ CH3 CH2OH. Dehydration, that means removing of hydrogens. Dehydration, removing of not hydrogens, removing of water molecule. So these are primary alcohol. What is the name of this compound? Primary ethyl alcohol. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ తీసుకుని మనం ఏం చేస్తాం, డీహైడ్రేషన్ అంటే వాటర్ తీసేస్తాం. వాటర్ తీస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఈ మిథైల్ గ్రూప్ నుంచి హైడ్రోజన్, ఈ కార్బన్ నుంచి OH, ఈ కార్బన్ మీద ఉన్న హైడ్రోజన్ రిమూవ్ అయిపోతే వాటర్ మాలిక్యూల్ 2H2O. అంటే ఇక్కడ నుంచి H+OH- H2O వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడికి. ఇక్కడ ఇది బాండ్ బ్రేక్ అయితే మైనస్ వెళ్ళింది అని ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది, అలాగే ఇక్కడ ప్లస్ వెళ్ళిపోతే మైనస్ ఉంటుంది. ఈ ప్లస్కి మైనస్కి బాండ్ ఫామ్ ఏమవుతుంది, CH2 డబల్ బాండ్ CH2 ఫామ్ అవుతుంది. అగైన్ లిజన్ అన్న, CH3 CH2OH. CH3 అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ పోతుంది, CH2 మైనస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి CH2OH మైనస్ వెళ్ళిపోతుంది, ప్లస్ ఉంటుంది. ఈ ప్లస్కి మైనస్కి న్యూ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, అదే డబుల్ బాండ్ CH2 డబుల్ బాండ్ CH2. ఓకే, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు సెకండరీ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాం, ఇథైల్ ఆల్కహాల్. సో డీహైడ్రేషన్, వాటర్ మాలిక్యూల్ తీస్తే అంటే డీహైడ్రేషన్ చేస్తే ఆల్కహాల్ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతాయంటే ఆల్కీన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. దీని నేమ్ ఏంటన్నా, ఈథీన్. ఆల్కీన్స్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆల్కీనే కదా. నెక్స్ట్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ తీసుకోండి, సెకండరీ ఆల్కహాల్ తీసుకుని చేయండి డీహైడ్రేషన్. ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఇది. ఇప్పుడు సెకండ్ రియాక్షన్, CH3 CH2 CH3OH. సెకండరీ ఆల్కహాల్. ఫస్ట్ సెకండ్ కార్బన్ మీద ఉంది కదా, రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్, సెకండరీ ఆల్కహాల్. సెకండరీ ఆల్కహాల్ డీహైడ్రేషన్ చేస్తున్నాం ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H2SO4. డీహైడ్రేషన్ చేసినప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ దిస్ వన్ ఆల్సో అటాచ్డ్ adjacent carbon, this one also attached adjacent carbon. So from which carbon giving hydrogen, removing hydrogen from which carbon, this carbon also that carbon, ఆ కార్బన్ నుంచి వెళ్తుంది, ఈ కార్బన్ నుంచి వెళ్తుందా చూడండి. This is Markovnikov of rule or anti-Markovnikov of rule we had discussed in first sem nana. I thought you once you remember CH3 అంటే from this carbon take hydrogen, from this carbon we take hydrogen, then this carbon, from this carbon you take OH. That means the product CH3 CH double bond CH3 CH double bond CH3. That means first carbon, second 2 butene or buta 2ene అన్నా కూడా కరెక్టే. 2 బ్యూటీన్ ఫామ్ అయిందంటే సెకండ్ పొజిషన్లో డబల్ బాండ్ ఉంది, కాబట్టి నేను ఏం రాస్తాను, 2 బ్యూటీన్ అని రాస్తాను. అదర్వైజ్ ఇక్కడ కార్బన్ నుంచి కూడా మనకి హైడ్రోజన్ వెళ్ళిపోతుంది కదా, ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉందో దట్ ఛాన్స్ ఆల్సో హ్యావింగ్ దిస్ కార్బన్ ఆల్సో. రెండు కార్బన్స్కి సేమ్ ఛాన్స్ ఉంది అంటే హైడ్రోజన్ రిమూవ్ అవడానికి. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, CH3 CH2 CH double bond CH2. That means 1 butene. What is the major product? ఏది మేజర్ ప్రొడక్ట్ రెండిట్లో? ఫ్రమ్ దోస్ ప్రొడక్ట్స్ విచ్ వన్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రొడక్ట్? దిస్ వన్ ఈజ్ మేజర్ ప్రొడక్ట్, దిస్ వన్ ఈజ్ మైనర్ ప్రొడక్ట్. వై ఇట్ ఈజ్ మేజర్ ప్రొడక్ట్? మనం చెప్పుకుంటే మార్కోనికా ఫ్రూలో హైడ్రాక్సీ గ్రూప్కి నియర్గా ఉన్న కార్బన్ పైన ఏ కార్బన్కి హైడ్రోజన్స్ లెస్ ఉంటాయో అక్కడ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటాయి. అదే మనకి మేజర్ ప్రొడక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పుకుంటాం మార్కోనికా ఫ్రూలో. అలాగే ఇక్కడ మనకి 2 బ్యూటీన్ అనేది ఏమవుతుంది, మేజర్ ప్రొడక్ట్ అవుతుంది. ఇది సెకండరీ ఆల్కహాల్. నెక్స్ట్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్తో మనం
రియాక్షన్ డీహైడ్రేషన్ చేద్దాం. టెర్షియరీ ఆల్కహాల్, టెర్షియరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్ తీసుకోండి. టెర్షియరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్ CH3 OH. టెర్షియరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్. దీంతో మనం ఏం చేస్తాం, కాన్సన్ట్రేషన్ H2SO4 వేస్తున్నాం కదా, బై ద రియాక్షన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ H2SO4, here OH, here H, that means CH3 double bond CH3, that means one isobutane, iso two methyl groups ఉంటుందని ఏమంటే ఐసో అంటారు. సో isobutene is the product from dehydration of tertiary alcohol. ఇదేంటి టెర్షియరీ ఆల్కహాల్ కదా, టెర్షియరీ ఆల్కహాల్ని డీహైడ్రేషన్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఐసోబ్యూటీన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దీస్ 3 రియాక్షన్స్ ద డీహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. నెక్స్ట్ ఆల్కైలేషన్, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ చూడండి నాన్న, ఆక్సిడేషన్ of alcohols. This oxidation reactions we are using to identification of alcohols. ఈ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ యూజ్ చేసి మనం ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ కూడా చేస్తాం. ఇన్ కార్బొనిల్ కాంపౌండ్స్ ఆల్రెడీ we discussed identification of aldehydes and ketones. In this chapter also we have the identification of alcohols. ఆల్కహాల్స్ని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనేది కూడా మనకి కొన్ని రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దానికి మళ్ళీ మనం ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ అనేవి, ఈ రియాక్షన్స్ అనేవి మళ్ళీ వేస్తాం. ఓకే, సో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్, ఆక్సిడేషన్స్ మీన్స్ taking hydrogens or removing oxygens and removing hydrogens. Oxidation is the taking of oxygens and removing of hydrogens. రెండిట్లో ఏదైనా దాన్ని ఆక్సిడేషన్ అంటాం. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాను. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ CH2OH, ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఆల్కాలిక్ KMNO4 వేస్తున్నాను ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ ప్రెజెన్స్లో ఆల్కాలిక్ KMNO4 తీసుకుని దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఆక్సిడేషన్ చేస్తాం. ఆక్సిడేషన్ చూడండి, ఆక్సిడేషన్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, CH3CHO ఏం ఫామ్ అయింది, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ నుంచి ఏం ఫామ్ అయిందంటే చూడండి ఎసిటాల్డిహైడ్ ఫామ్ అయింది. ఎసిటాల్డిహైడ్ నేను మళ్ళీ ఆల్కైలేషన్ చేస్తాను, యాసిడ్ ఆల్కహాలిక్ KMNO4. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది, యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది CH3COOH. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, యాడింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ వచ్చాయి, ఇక్కడ రిమూవింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సో అగైన్ లిజన్ అన్న, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. మన ఇథైల్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాం, ఆక్సిడేషన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎసిటాల్డిహైడ్ ఫామ్ అయింది. ఎసిటాల్డిహైడ్ మళ్ళీ ఆల్కహాలిక్ KMNO4 ఎసిటిక్ మీడియంలో మనం ఆక్సిడేషన్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అయింది, ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది. ఏం ఫామ్ అయింది, ఎసిటిక్ యాసిడ్. దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సెకండరీ ఆల్కహాల్. టేక్ సెకండరీ ఆల్కహాల్. సెకండరీ ఆల్కహాల్ CH3CHOH CH3 సెకండరీ ఆల్కహాలే కదా, ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ సెకండ్ కార్బన్. సెకండరీ ఆల్కహాల్ని ఏం చేస్తామంటే ఆక్సిడేషన్ యాసిడ్ మీడియా ఆల్కహాలిక్ KMNO4తో చేస్తాం. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి, CH3C డబుల్ బాండ్ O CH3, ఎసిటోన్ ఫామ్ అయింది, ఎసిటోన్. దెన్ ది ఎసిటోన్ రియాక్ట్స్ విత్ అగైన్ ఎసిటిక్ మీడియా ఆల్కహాలిక్ KMNO4. Acidic medium alcoholic KMNO4. What is the product? CH3COOH plus HCOOH. How many carbons are there? 3 carbons.
1 2 3 carbons. How many hydrogens are there? 3 3 6. 3 4 5 6. How many oxygens are there? One only. Here see 1 2 3 4. Okay, this one acetic acid, product acetic acid. Second one is formic acid. Acetic acid and formic acid are the products. Next you take here secondary alcohol, you take tertiary alcohol. Here CH3. This one tertiary alcohol. ఎసిటిక్ మీడియం ఆల్కహాలిక్ MnO4 ఏం ఫామ్ అవుతుంది? జస్ట్ ఎసిటోనే ఫామ్ అవుతుంది. ఎసిటోన్ మళ్ళీ ఎసిటిక్ మీడియంలో ఆల్కహాలిక్ MnO4 రియాక్షన్ చేస్తే మనకి ఎసిటిక్ యాసిడ్ అండ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఏం ఫామ్ అయింది? ఎసిటిక్ యాసిడ్ అండ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ టెర్షియరీ ఆల్కహాల్తో ఎసిటిక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఫార్మిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ నన్ను. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ రాసుకోవాలన్నాను. సో ఆక్సిడేషన్ చేయడం వల్ల ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ చేస్తే ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సెకండరీ ఆల్కహాల్ చేస్తే ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్. టెర్షియరీ ఆల్కహాల్ చేస్తే ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతాయి. మీరు రాసిన తర్వాత లూకాస్ టెస్ట్ రాస్తారు. లూకాస్ టెస్ట్ మీన్స్ ద కాన్సెంట్రేషన్. లోకాస్ టెస్ట్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ HCl ప్లస్ జింక్ క్లోరైడ్ అని లోకాస్ రియేజెంట్ అంటాం. సో లోకాస్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఏమవుతుందంటే ఆల్కహాల్ వేస్తున్నాం. ఆల్కహాల్ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ HCl ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ జింక్ క్లోరైడ్ ఏ ఫామ్ అవుతుంది? RCl plus H2O. So when we add the primary alcohol to the tertiary alcohol to Lucas reagent అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ HCl జింక్ క్లోరైడ్ వేస్తే the solution formed terbidic immediately in that solution. అంటే మడ్డిగా వెంటనే మనకి సొల్యూషన్ మడ్డిగా ఫామ్ అయిపోద్ది. అలా ఫామ్ అయితే దాన్ని ఏమంటే టెర్షియరీ ఆల్కహాల్. లేదు ఆఫ్టర్ 5 minutes ఫామ్ టెర్బిడిటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్. సో దట్ ఈస్ నో టెర్బిడిటీ ఎనీవేర్, ఎక్కడ టెర్బిడిటీ ఫామ్ అవ్వలేదు. సో దట్ ఈస్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. Identification of 3 types of alcohols by using Lucas reagent, Lucas test. అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ HCl జింక్ క్లోరైడ్ రెండింటిని కలిపి మనం ఏమంటామంటే లూకాస్ రియేజెంట్ అంటాం. సో ఈ లూకాస్ రియేజెంట్ వేసి మనం రియాక్షన్ చేసినప్పుడు టెర్బిడిటీ మడ్డిగా వెంటనే వచ్చేసింది అనుకోండి, మడ్డిగా వస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే టెర్షియరీ ఆల్కహాల్ అంటాం. అలా కాకుండా ఆఫ్టర్ 5 minutes రియాక్షన్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో అలా ఉండి తర్వాత వస్తే దాన్ని సెకండరీ ఆల్కహాల్. ఇంటి టెర్బిడిటీ రాకుండా అలా మొత్తం సొల్యూషన్లోనే ఉండిపోతే దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ కింద ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టెస్ట్ విత్ అమోనియం సెరమిక్ నైట్రేట్. నెక్స్ట్ టెస్ట్ విత్ అమోనియం సెరమిక్ నైట్రేట్. టెస్ట్ విత్ అమోనియం సెరమిక్ నైట్రేట్ అంటే NH4 ఆఫ్ 2 NO3 ఆఫ్ 6 నాన్న. ఇది ఫార్ములా. అమోనియం సెరమిక్ నైట్రేట్ తో టెస్ట్. సో అమోనియం సెరమిక్ నైట్రేట్ తో మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్కహాల్స్ తో మనకి రెడ్ కలర్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. ఫస్ట్ తీసుకోండి NH4 ఆఫ్ 2 సీరియం NO3 ఆఫ్ 6. ఏంటి? అమోనియం సీరియం నైట్రేట్. ఇది అమోనియం సీరియం నైట్రేట్ రియాక్ట్ విత్ 2 moles ఆఫ్ RaOH. ఆల్కహాల్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. 2 moles ఆఫ్ ఆల్కహాల్తో ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి, NH4గా చూడండి. సీరియం NO3 ఆఫ్ 4 ROH ఆఫ్ 2. కాంప్లెక్స్ 6కి 4 + 2 6 సరిపోయాయి కదా. ప్లస్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఏం మిగిలినాయి? 2 moles ఆఫ్
2 moles of NH4, 2 moles of NO3, 2 moles of NH4 NO3 ఏమొచ్చింది, అమోనియం నైట్రేట్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, దిస్ రెడ్ కలర్ సొల్యూషన్ అండి, రెడ్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా రెడ్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే ఆల్కహాల్ కింద ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాం. సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్, నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. దీస్ ఆర్ ద aliphatic alcohols and when the carbon atom and the OH group attached to the aliphatic carbon, those are aliphatic alcohols. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే aliphatic alcohols కోసం నేర్చుకున్నాం, ప్రిపరేషన్స్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్. దెన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ aromatic alcohols. aromatic alcohol అంటే ఏంటి, ఫినాల్. దెన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫినాల్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫినాల్, నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫినాల్. సో మీ మెటీరియల్లో మొత్తం అంతా క్లెమ్జీగా ఆర్డర్ వైజ్ లేదు, కానీ మీరు నోట్స్ మాత్రం నేను చెప్పిన క్లాస్కి ఆర్డర్ వైజ్ వెళ్ళండి. ఆర్డర్ వైజ్ వెళ్తే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకునే క్లాస్లో మనకి ఏం ఫినిష్ అయిందంటే ఓన్లీ అబౌట్ ఆల్కహాల్స్ ఫినిష్ అయింది. ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను ఏం చెప్పాను, ఆల్కహాల్స్ ప్రిపరేషన్స్ చెప్పాను. దానికన్నా ముందు క్లాస్లో ఏం చెప్పానంటే హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ చెప్పాను. సో హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటో చూసుకుని SN1 SN2 రియాక్షన్స్ గురించి, మెకానిజం గురించి తెలుసుకుంటే చాలు. ఓకే, దానికి అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది, నేను ఇద్దాం అనుకుని ఆ రోజు నేను మర్చిపోయాను ఇవ్వడం. సో అది నేను మీకు వాట్సాప్ చేస్తాను, దానికి మీరు SN1 SN2 రియాక్షన్స్ రాసి నాకు పంపించాను. అలాగే ఈ రోజు నేను చెప్పిన రియాక్షన్స్ అన్నీ మీరు నోట్స్ రాసి నీట్గా ఫైర్ చేసి నాకు నోట్స్ అంతా పంపించండి. ఓకేనా? ఓకే, meet you later. Bye. Thank you.